to all. Characteristics of catalysts. This may be asked 5 more questions. Can maybe asked 5 more questions, 5 points. 3 more questions, 3 points. Okay. First one, characteristics of catalysts. For a chemical reaction, catalyst is needed very small quantity. Generally, a pinch of catalyst is enough for a reaction is bulk. For chemical reaction, a pinch of small catalyst is needed. A very small quantity for a chemical reaction. Okay? For a chemical reaction, catalyst is needed very small quantity. Generally, a pinch of catalyst is enough for the reaction's bulk. Reaction bulk only a small amount of catalyst is needed. Okay, reaction fast the amount catalyst start small amount of very catalyst or chemical reaction carried out okay? Very small quantity catalyst is enough for the chemical reactions. Do you understand? There may be some physical changes. But the catalyst remain unchanged in the mass, chemical composition in chemical reactions. Okay? There may be chemical change, physical change okay? But and a catalyst remain unchanged. Mass and chemical composition of chemical reaction and the chemical catalyst mass or chemical composition change catalyst remain unchanged in mass and chemical compositions. Okay, in a chemical reactions. Reaction physical change physical change solid to liquid liquid to solid but catalyst remain unchanged mass chemical remains unchanged in mass of the catalyst and composition of the catalyst. Catalyst composition is mass without itself undergoing any chemical change in definition. There may be the chemical reaction. There may be some physical change in chemical reactions. There means chemical reaction. There may be some physical change in chemical reaction. There may be some physical change in chemical reactions. Chemical reaction some physical change but a catalyst catalyst remains unchanged in mass and chemical composition of the catalyst. Mass chemical reaction means catalyst function alter the speed of the reactions. Meaning catalyst reaction alter and the reaction change reaction la or matter nadakum ana catalyst edu matter kooda catalyst la endha change me irukku okay? And a chemical reaction la mattum dhaan the physical change irukanum but ana catalyst oda mass layo adoda composition la endha vidha maatram irukka koodadu. Okay, next third point, catalyst itself cannot initiate the reactions. Catalyst abingiradhu enna seiyadhu initiate the reactions adha reaction start pandra kediyadhu. It means it can't start the reactions and it means that can't start a reaction. Reaction so which is not takes place. Okay, which is not takes place. But if the reaction taking place slow rate the rate increase if the reaction is taking place in slow rate, it can increase the rate. So actually start reaction slower the slower rate faster increase catalyst itself can't initiate the reaction. It means that it is not a start a reactions, not a start a reaction. Reaction but already slower fast but catalyst start reaction okay? Catalyst catalyst function can't initiate reaction. It means that it can't start a reactions but which is not takes place. But if the reaction taking place in slow rate, slower and the reaction slower slow rate increase see that catalyst function. Catalyst is already this catalyst function. Yeah, at the point 4, solid catalyst will be more effective. We use catalyst more effective solid catalyst, for example Fe, Bt will be more effective if it takes place in finely divided forms. If more catalyst effective divided finely divided form effective. The solid catalyst will be more effective when if it is taken in the finely divided form. The solid catalyst effective. The solid catalyst will be effective if they taken in the finely divided form. Okay,
எஃப்இயாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிளாட்டினம் நல்லா டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அதிகமான ரியாக்டன்ட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஃபைனலி டிவைட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட். ஸோ அதிகமான ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் நடக்குது, ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது. ஏன் சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஃப் இட் இஸ் டேக்கன் இன் தி ஃபைனலி டிவைட் ஃபார்மில். அங்கே பவுடர் ஆக்கப்பட்ட நிலையில், ஏன்னா அங்கே சாலிட் சர்ஃபேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், கிரேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும். அடுத்த பாயிண்ட் நம்பர் 5, catalyst can catalyze a particular type of reactions. So they are said to be specific in reactions. The catalyst வந்து எந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் மட்டும் தான் கேட்டலைஸ் பண்ண முடியும். catalyst can catalyze a particular type of reactions. ஸோ எஃப்இ அப்படிங்கிறது எல்லா ரியாக்ஷன், இது எஃப்இங்கிற ஒரு கேட்டலிஸ்ட் தான். ஸோ எல்லா ரியாக்ஷனுமே கேட்டலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது. எதை மட்டும் பண்ணுவோம், ஹேபர் ப்ராசஸை கேட்டலைஸ் பண்ணக்கூடியதான் எஃப்இயோட. எஃப்இ கேட்டலிஸ் ஹேபர் ப்ராசஸ், அம்மோனியா ஃபார்மேஷன். ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடியது ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ காண்டாக்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா பிடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஹேபர் ப்ராசஸ்னால் எஃப்இ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் தேர் ஆர் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன், தே ஆர் செட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட், கேட்டலிஸ்ட் கேன் கேட்டலிஸ் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ எஃப்இனா ஹேபர் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். NO அப்படின்னா லெட் சாம்பர் ப்ராசஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் கேன் கேட்டலிஸ் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். ஹென்ஸ் தே ஆர் செட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன். அதனால தான் என்ன சொல்கிறது, ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஆக்சுவலி பிடிங்கிறது என்னது, கேட்டலிஸ்ட் தான். ஸோ அதுக்காண்டி இப்போ கேப்பர் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா முடியாது, நத்திங். Okay, I can't use it as catalyst for the lead chamber process. So a catalyst can catalyze a particular type of reactions. They are said to be specific in action. Okay, next, in equilibrium reactions, presence of catalyst reduce the time for attainment of equilibrium. So it means that இப்போ equilibrium reaction வந்து எடுத்தோன்னா A gives A plus B gives C and D. That is ஒரு equilibrium reaction consider பண்ணிக்கலாம். Reactant taking initial reactant to form product. So product is converted to reactant. Okay, so the process initial வந்து reactant and product இருக்கும். அப்போ தான் equilibrium attain பண்ணும். equilibrium attain பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ இப்போ கேட்டலிஸ்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா equilibrium குயிக்காக அட்டைன் பண்ணும். ஓகே, அந்த அட்டைன் பண்ணது டயத்தை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் வந்து என்ன செய்யும், டைம் ரிடியூஸ் ஆகும். ஃபாஸ்ட்டாக குறைஞ்ச நேரத்தில் ஷார்ட் டயத்துலேயே ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியாது. ரிடியூஸ் தி டைம் ஆஃப் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கான டயத்தை ரிடியூஸ் பண்ணும். இப்போ கேட்டலிஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு, ஐ மீன் சார் ஃபாஸ்ட்டாக ஈக்லிபிரியத்தை அட்டைன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. டைம் குறைஞ்ச நேரம் ஈக்லிபிரியம் வேகமாக நடக்குது. ஓகே, டைம் reduce the time for the attainment of equilibrium. It doesn't affect the position of equilibrium, value of equilibrium constant. So but a catalyst doesn't affect the position of equilibrium and also value of equilibrium constant. Equilibrium constant value affect பண்ணுறது கிடையாது, ஈக்லிபிரியத்தோட பொசிஷனையும் ஆல்டர் பண்ணுறது கிடையாது. ஒன்லி அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் வெரி ஷார்ட் இன்டர்வலில் குயிக்காக அட்டைன் பண்ணும், வேகமாக நடக்கும். இன் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ் catalyst reduce the time of attainment of equilibrium. It doesn't alter the position of equilibrium and value of equilibrium constant value k ஓட வேல்யூ ஆல்டர் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டாக சொல்லலாம், கேட்டலிஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஈக்லிபிரியம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஈக்லிபிரியம் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்டன் ப்ராடக்டாக மாறும், உடனே ஈக்லிபிரியமாக மாறுறதுக்கு ஈஸியாக நடந்தது, வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் டயத்தில் ரேங்க் குறைஞ்சது. இப்போ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டு. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஹைலி எஃபெக்டிவ் அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்ட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். கேட்டலிஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தான். Catalyst is highly effective at a particular temperature. That temperature is a optimum temperature. That temperature is the optimum temperature is called optimum temperatures. Presence of catalyst generally does not change in the action of the nature of the product. Catalyst present ஆச்சுன்னா அது என்ன செய்யாது, change the nature of the product ஓட நேச்சரை வந்து சேஞ்ச் பண்ண கிடையாது. Presence of catalyst generally doesn't change the presence of nature of the product. ப்ராடக்டோட நேச்சரை வந்து எந்த சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது. For example, 2SO2 O2 gives 2SO3. This reaction is slow in the absence of catalyst, but fast in presence of PT catalyst. Okay, SO3 நேச்சுரலோட கேட்டலிஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்னா அங்கே ஸ்லோவாக நடந்துகிட்டு இருக்கும். அதே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்னா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஸோ அதான் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஜென்ரலி டசன்ட் சேஞ்ச் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். ப்ராடக்டோட நேச்சர் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. என்ன செய்யும், ஸ்லோவாக நடந்துட்டு இருக்க ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும்.
இதான் வந்து கேட்டலிஸ்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. திரும்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரிமைன் அன்சேஞ்ச் இன் மாஸ் அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. அது ஸ்மால் குவான்டிட்டி எனஃப். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் எனஃப். ஜென்ரலி அதான் மெயின் பாயிண்ட். ஃபார் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஒன்லி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் எனஃப். அடுத்தது கேட்டலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகும். பட் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டில் எந்த வச்சு கேட்டலிஸ்டோடைய மாஸ்லேயே கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. கேட்டலிஸ்ட்டுங்கிறது காண்ட் இனிஷியேட் தி ரியாக்ஷன். பட் எனக்கு ஆல்ரெடி ஸ்லோ ரேட்டில் இருந்துகிட்டு அதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும். அடுத்த பாயிண்ட் நம்பர் வந்து சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எப்போனா இன்ஃபைனைட் டிவைட் ஃபார்மில் எடுத்துக்கணும். கேட்டலிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டைப், ஸ்பெசிஃபிக் இன் ஆக்ஷன் தான். எல்லா ரியாக்ஷனுமே கேட்டலிஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது. பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணும் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டு. ஈக்லிபிரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக ஈக்லிபிரியத்தை அட்டென்ட் பண்ண வைக்கும். ஆனால் பொசிஷனையோ ஒரு வேல்யூவோ சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது. ஹைலி எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எப்போனா அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில். அந்த டெம்பரேச்சர் பேர் தான் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் சொன்னோம். நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டையும் எந்த கேட்டலிஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இதான் ஈஸியான பாயிண்ட். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நல்லா ஈஸியாக அண்டர்லைன் பண்ணி முக்கியமான வேர்ட்ஸை மட்டும் கரெக்டாக இருந்தாவே எனஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொமோட்டர் அண்டு கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ். ப்ரொமோட்டர் அண்டு கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ப்ரொமோட்டர் அண்டு கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீ கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். Catalyst reaction presence of certain substance which increase the activity of catalyst, such substance is called promoter. So already I told Haber process லே சொல்லியிருப்பேன். என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அதாவது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு certain substance தான் ப்ரொமோட்டர்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் ப்ரொமோட்டர்? வாட் இஸ் கேட்டலிஸ்ட்? கேட்டலிஸ்ட் இஸ் a substance which alter the rate of the speed of the reaction. ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை வந்து அல்டர் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, பட் ஆனால் கேட்டலிஸ்டோடைய ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது இது ப்ரொமோட்டர். மாற்றி எதக்கூடாது. ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை தி சப்ஸ்டன்ஸ் விச் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு சர்டன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு ப்ரொமோட்டர். இன் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் presence of certain substance increase the activity of catalyst. அப்படி இல்லைனா ப்ரொமோட்டர் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ், certain substance which promote the activity of catalyst. கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை உயர்த்தக்கூடியது தான் ப்ரொமோட்டர். ஓகே, ப்ரொமோட்டர்ஸ் மீன்ஸ் தட் இன்க்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். இந்த வாட்டி அதுனா போதும். ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு certain substances தான் ப்ரொமோட்டர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேபர் ப்ராசஸ். ஹேபர் ப்ராசஸில் அமோனியா அது ஈக்குவேஷன் தான் போதும், தேவை கிடையாது. ஸோ என்ன செய்யலாம், N2 + 3H2 gives 2NH3. இது வாட் இஸ் Fe ப்ளஸ் MO போட்டுருங்க கீழ்பகுதியில். MOங்கிறது ப்ரொமோட்டர். மாலிப்டன் ஆக்ட் இஸ் ஏ ப்ரொமோட்டர் இன் ஹேபர் ப்ராசஸ்ஸு. NH3 இது இது Feயோடைய ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு certain சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ப்ரொமோட்டர். இதே செகண்ட் சப்ஸ்டன்ஸு. இது ஏ ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல். இது ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல். Feங்கிற ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ரியாக்ஷனில். ஆட் பண்ணால் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். இப்போ இதோட ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது செகண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். அது செகண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு ப்ரொமோட்டர்னு சொல்லக்கூடியது. அது MO. ஸோ மாலிப்டினம் அப்படிங்கிறது MO. புரியுதா? ஈக்குவேஷன் எழுதி MOடிசியா ஆக்டர்ஸியா ப்ரொமோட்டர். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னது, Feயோட கேட்டலிஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது. So in the same way Al2O3 can also be used as a promoter, increase the activity of ion catalyst. So Al2O3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Al2O3 another promoter யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. In the same way Al2O3 can also use as a promoter. நம்ம molybdenum is one of the promoter. ரெண்டு promoter யூஸ் பண்ணிக்கலாம். On the other hand, certain substance which added to the catalyst reaction decrease or destroy the catalyst is called catalytic poisons. Destroy the activity of catalyst. Completely destroy the activity of catalyst. Certain substance which added to the reaction mixer. So என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க, அதே Fe2. N2 லிசன் பண்ணுங்க. N2 + 3H2 gives 2NH3. This is Haber process manufacture of ammonium. Fe catalyst ஆட் பண்ணிட்டோம். இங்கே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் இது கூட நம்ம H2S ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுங்க இல்லையா. H2S அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இந்த இதோடைய ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன செய்யும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் பண்ணும் இல்லை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் கால்டு கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ். இப்போ கேட்டலிக் பாய்சன் பார்த்தீங்கன்னா H2S ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இன் ஹேபர் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய H2Sங்கிறது. ஸோ ஒருவேளை MO ஆட் பண்ணோன்னா ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ரொமோட்டர். In other hand, certain substance which added to the catalyst reaction, catalyst இருக்கணும், கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கக்கூடியது. ஓகே, அது ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் குறைச்சா அது பேர் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்.
in negative catalyst the rate of the reaction decreased by the catalyst is called negative catalyst சொல்லிருப்போம். activity of catalyst குறைக்கக்கூடியது negative இது catalytic poison. catalytic poisons அப்படிங்கிறது இதோட ஆக்டிவிட்டியை டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது. லிசன் பண்ணுங்க. completely destroy the activity of catalyst is called catalytic poisons. On other hand, certain substance which order to the reaction catalyst reaction இருக்கக்கூடிய reaction decrease or completely destroy the activity of catalyst, they are often used as catalytic poisons. catalytic poisons promoter ரெண்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரோமோட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து molybdenum or Al2O3 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே H2S யூஸ் பண்ணிடுவோம். H2S எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஹேபர் ப்ராஸில் H2S யூஸ் பண்ணுவோம். அதே AS2O3 யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுலனா ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிடி அண்டு AS2O3 எங்கெல்லாம் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவருடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டை பிளாக் பண்ணக்கூடியது தான் என்னது. ஸோ அது ஆக்டிவிட்டிஸ் லாஸ்ட் ஆயிடுது. ஸோ AS2O3 அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம்னா பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட்டை அல்லது வேறு என்ன கேட்டலிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க AS2O3 ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் பிளாட்டினத்துக்கு என்ன வச்சுக்கலாம் SO2 2SO2 plus O2 is 2SO3. இது காண்டாக்ட் ப்ராசஸில் பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணிடும். இதை ஆக்டிவிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொன்னால் AS2O3ங்கிற நெகட்டிவ் மீன்ஸ் கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ் ரெண்டு கேட்டலிக் பாய்சன் இருக்குது. என்னது H2S யூஸ் பண்ணுறோம் ஹேபர் ப்ராசஸில், காண்டாக்ட் ப்ராசஸில் வந்து AS2O3 யூஸ் பண்ணுறோம். இதை டிஸ்ட்ராய் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிடி ரெண்டு கேட்டலிஸ்ட் வருது. இங்கே ஒரு AS2O3ங்கிற ஒரு கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ், H2Sங்கிற கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ், ஆனால் வந்து CO ஆக்டேசியா கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ். ஓகே, இது ஹேபர் ப்ராசஸ், இது காண்டாக்ட் ப்ராசஸ்ஸு, இது இந்தமாரி ப்ராசஸ். இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிடி இருக்குது. இந்த பிடி வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது CO கேட்டலிஸ்ட்டு. இப்போ கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ். இப்போ கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்ட்ராய் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்டு, ப்ரொமோட் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ரொமோட்டர்ஸ். ஓகே, இது தனித்தனியாக 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் ரொம்ப புக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ எக்ஸாம்ஸ் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் 1 மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங், ஏன்னா விச் கேட்டலிக் பாய்சன்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஹேபர் ப்ராசஸ் H2S, which promoter used in the Haber process molybdenum, which catalytic poison used in the which substance is to destroy the activity of PT in contact process AS2O3. இது மாதிரி questions கேட்பாங்க. ஓகே.